ಆಯ್ತು ಸರ್. చదవండమ్మా. సరే సార్. శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మాలిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం విపురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यश्चन्दसामुषभो विश्वरूपः चन्दोऽप्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनेव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत्. निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणी सह श्रुतं मे मा प्रहासीः. अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अपिवातयमनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः वृत्तगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि. अतिहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं वितोटकं वार्तिककारमन्यान्
अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमेधे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया भजते यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव तस्मै श्रीगुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये ईज्यस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयच्चात्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवान्तो मयि श्रीगुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वामिषंवादिनः मया शक्तिविलासकल्पितमोहसंहारिणी श्रीगुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां श्रीबालान्धजडोपमास्वामिषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोऽप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राज्ञात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये दूरम्बान् स्वनलो नीलोऽम्बरत् महर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं
यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विरुषतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः विद्येतत् पुनरष्टधा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम् पवितपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् వినతోస్మి సదా శివం. దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగ. ఇంకా తగ్గలే పూర్తిగా, మీకు ఆరోగ్యం సెట్ కాలే. కొంచెం బెటర్, నిన్నటి మీద బెటర్. సరే, అద షోడశోధ్యాయః. దైవీ ఆసురీ రాక్షసీ చేతి ప్రాణినాం ప్రకృతయః నవమే అధ్యాయే సూచితాః. తాసాం విస్తరేణ ప్రదర్శనాయ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః ఇత్యాదిః అధ్యాయః ఆరభ్యతే. తత్ర సంసార మోక్షాయ దైవీ ప్రకృతిః నిబంధనాయ ఆసురీ రాక్షసీ చ ఇతి దైవ్యాః ఆదానాయ ప్రదర్శనం క్రియతే ఇతరయోః పరివర్జనాయ. శ్రీ భగవానువాచ. అభయం సత్వ సంశుద్ధిర్జ్ఞానయోగ వ్యవస్థిత స్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. అభయం అభీరుత, సత్వ సంశుద్ధిః సత్వస్య అంతఃకరణస్య సంశుద్ధిః సంవ్యవహారేషు పరవంచన మాయా అనృతాది పరివర్జనం శుద్ధ భావేన వ్యవహారః ఇత్యర్థః. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః జ్ఞానం శాస్త్రతః ఆచార్యతః చ ఆత్మాది పదార్థానాం అవగమః అవగతానాం ఇంద్రియాద్యుపసంహారేణ ఏకాగ్రతయా స్వాత్మ సంవేద్యతావపాదనం యోగః. తయోః జ్ఞానయోగయోః వ్యవస్థితిః
వ్యవస్థానం తన్నిష్టత ఏషా ప్రధాన దైవీ సాత్వికీ సంపత్ యత్ర చ ఏషాం అధికృతానాం యా ప్రకృతిః సంభవతి సాత్వికీ సా ఉచ్యతే దానం యథాశక్తి సంవిభాగः అన్నాదీనాం దమః చ బాహ్యకరణానాం ఉపశమః అంతఃకరణస్య ఉపశమం శాంతిః వక్ష్యతి యజ్ఞః చ శ్రౌతః అగ్నిహోత్రాదిః స్మార్తః చ దేవయజ్ఞాదిః స్వాధ్యాయः ఋగ్వేదాధ్యయనం అదృష్టార్థం తపః వక్ష్యమాణాం శరీరాది ఆర్జవం రుజుత్వం సర్వదా. నాయనా పార్థ, మనం ఇప్పుడు ఈయన ఏం చెబుతాడో అవన్నీ రాసి పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. వాడు చెప్పినట్లు అలా పరిస్థితి కనపడుతోంది అంటూ ఉంటాడే టీవీలో, అలా అన్నమాట. ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకుని ఇక్కడ రెండిటిగా దీన్ని చూడాలండి. ఇక్కడి నుంచి ఈ చెప్పబోయే అధ్యాయంలో ప్రధానంగా మనం వీటిని రెండు రకాలుగా దర్శించాలి. ఒకటి, ఇవి ఇవిట అని తెలుసుకుని వదిలేదలుచుకుంటే తెలుసుకుని వదిలేసేందుకు. రెండవది, ఇందులో మనకి ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చెక్ లిస్ట్ టిక్కు పెట్టుకునేందుకు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దైవీ గుణాలు కానీ ఆసురీ గుణాలు కానీ ఏవైనా సరే, అవి ఒకటి మనలో ఉన్నాయా లేవా అని వెరిఫై చేసుకోవడం ఒకటైతే, మనలో ఉన్నాయా లేవా అని వెరిఫై చేసుకోవడం ఒకటైతే, ఇవి సాధించాలి, అవసరమైనవి సాధించాలి, అనవసరమైనవి వదిలేయటం సాధించాలి అని పాఠము. కనుక ఇది కొంచెం కష్టమైన అధ్యాయమే. ఎందుకంటే చెప్పుకోవడానికి ఎంత తేలికో చెయ్యటం అంతకంటే చాలా కష్టం. ఇంతకీ అయం సత్వం సత్వ సంశుద్ధి అంటే జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థ. ఎవరు చెప్తున్నాడు ఇది? శ్రీ భగవానువాచ. షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెబుతున్నాడు. యావని? ఆ భయం, భయం లేకపోవుట, సత్వ సంశుద్ధి అంతఃకరణము యొక్క శుద్ధి చేసుకోవటము, జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి శాస్త్రాలని ఆచార్యుల వల్ల కలిగినటువంటి ఆత్మాది పదార్థముల యొక్క జ్ఞానము. యోగా అంటే తెలియబడిన వాటిని ఇంద్రియాలాదుల ఉపసంహారము చేత, ఏకాగ్రత చేత స్వాత్మ సంవేద్యత అంటే జ్ఞానము యొక్క వ్యవస్థితి, వ్యవస్థాపనం చేయటం. దానం, దమశ్చ, దమశ్చ అంటే బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం. యజ్ఞశ్చ, శ్రౌతాది మహాయజ్ఞాలు, స్మార్త యజ్ఞాలు, దేవయజ్ఞాలు, వైశ్వదేవం ఇత్యాది. స్వాధ్యాయ, ఎవరెవరి వారి వారి వేద శాఖల్ని అధ్యయనం చేయటం. తపః అంటే శరీరాదిని అనుష్ఠానం చేయడం, వాటికి. ఆర్జవం, రుజుత్వం, ఇవన్నీ ఏమిటా? ఇవన్నీ ఏమిటా తర్వాత శ్లోకాలు పూర్తి చేస్తారు. అంటే ప్రాణాలకి దైవీ ప్రకృతి, ఆసురీ ప్రకృతి అని.
సారీ, మనకి ఈ కిందటి అధ్యాయంలో అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే అనే దగ్గర ఈ మానవ శరీరమునందు ఇతఃపూర్వము చేసినటువంటి కర్మానుసారముగా ఆ వాసనల ఆధారముగా ఇగో సంసారంలో మనం వస్తున్నాం చెప్పారు. ఆ వాసనల్ని దైవీ, ఆసురి, రాక్షసి ఇట్లాంటి పేరుతో రకరకాలుగా పిలిచారు. వాటికి దైవీ సంపత్తి, ఆసురి సంపత్తి ఇట్లాంటి పేర్లతోటి ప్రాణుల ప్రకృతిగా అంటే లక్షణంగా 9వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. ఇగో దానికి ఇక్కడ విస్తారంగా చెబుతున్నాడు అనమాట. అంచేత ఎవడైతే ఆత్మజ్ఞానమును పొందాలి అనుకునేటటువంటి యోగి ఉంటాడో వాడు ఏం చేయాలట? వేదబోధితమైన కర్మానుష్ఠానమును తన ప్రవృత్తిగా కలగజేసుకుని, అంటే సాత్వికిగా ఉంటూ, సాత్విక లక్షణాలు కలిగి ఉంటూ, సద్వాసనలతో దైవీ ప్రపత్తిని కలిగి ఉండాలి. అంతేగాని వేద నిషిద్ధమైన కార్యక్రమాలను వాటితోటి వేద నిషిద్ధ వాటిని అతిక్రమించి స్వభావముగా, వేదాన్ని అతిక్రమించే స్వభావంగా రాగద్వేషాల్ని అనుసరిస్తూ అన్ని అనర్థాలకి హేతువైనటువంటి ప్రవృత్తి ఇలాంటిది ఏదైతే ఉందో అది రాజసిగా గాని తామసిగా గాని, వీటి స్థాయి భేదాల్ని బట్టి తామసిగా గాని అంటే ఏంటి? అశుభ వాసనల యొక్క అనుసరించి, అశుభ వాసనలు మోసుకొచ్చి గత జన్మల నుంచి ఆసురి ప్రకృతి గాని అంటే రాక్షసి ప్రకృతి గాని. అంటే ఏమిటైంది ఇక్కడ? ఈ రెండిట్లో కూడా విషయ భోగాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అండి ఇక్కడంతా. ఈ విషయ భోగాలు మనకు కనబడే ప్రకృతి, మన విషయాలంటే తెలుసుగా మనకి, శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాలతో మనం పడేటటువంటి లంపటాలన్నీ వాటి భోగం. ఈ ప్రాధాన్యతను అనుసరించి మన యొక్క తత్వము ఆసురీ తత్వమా, హింసా ప్రధానమైందా, లేకపోతే హింసా ప్రాధాన్యమైతే ఆసురి, ద్వేష ప్రాబల్యంగా కనబడితే రాక్షసి. శాస్త్రానుసారంగా అందులో చెప్పిన విధంగా ప్రవృత్తి గనక ఉండి దాని కారణంగా సాత్వికమైనటువంటి శుభదమైనటువంటి వాసనలుంటే దాన్ని దైవీ సంపత్తి అని. ఏమండి? శాస్త్రాతిక్రమణ చేస్తూ శాస్త్ర నిషిద్ధమైన ప్రవృత్తి హేతుభూతాలైతే అంటే కారణాలైతే దానిని రాజస తామస ప్రవృత్తులని ఈ విధంగా చెప్పబడు. ఇలాంటి రాక్షసి ఆసురీ వృత్తులు, ఈ రెండింటి రాక్షసే ఆసురీ వృత్తులని కలిపి ఒక్క మూటగా చెప్పదలుచుకుంటే ఆసురీ సంపత్తి అన్నాడు. ఒక్కసారి గమనించండి. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఎవరిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ? మనలోనే. అంచేత రాజసి ఒకటి దగ్గర, వాడి దగ్గర తామసి, వీడి దగ్గర సాత్వికి కాదు. మనలో ఉండే లక్షణాల్ని ఇప్పుడు మనం ఆ చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు లేవులేండి ఇవన్నీ, ఒకప్పుడు ఉండేవి. దూదేకులు వాడని వచ్చేవాడు, ఠాంగ్ 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 అని కొట్టుకుంటూ వచ్చేవాడు. పెద్ద కర్రలాగా ఉండేది. బాగా అట్టలు కట్టుకుపోయినటువంటి పాత పరుపులు దిళ్ళు ఇస్తే అది చింపి అందులో ఉన్న దూదంతా బయటికి లాగా అట్టల్ని అందులో వేసి ఏకితే అన్ని విడివిడిగా దూది పింజలు అయిపోయేవి. మళ్ళీ దాన్ని కుట్టించేవాడు. ఇగో అట్లాంటి వ్యవస్థని ఇప్పుడు మనం చేసుకోవాలి. ఈ అధ్యాయం నుంచి లోపల అన్ని కుక్కి పెట్టాం. ఇప్పుడు అవి బయటికి తీసి
దూదేకులు వాళ్ళగా ఏకితే గాని మనకి తెలియదు విషయం. ఇగో ఇట్లాంటి ఆసురీ సంపత్తి, సాత్విక సంపత్తి అనే ఒక రాశిగా చూస్తే, రాక్షస ఆసురీ సంపత్తులు ఒక రాశిగా, ఈ శుభాశుభ అంటే తామస వృత్తి, రాజస వృత్తి, సాత్విక వృత్తి, వీటికి చెప్పిన లక్షణాలని పోగులేసుకోవడం. ఇలా వేసుకుంటే ఏమైంది? శుభవాసనలు, అశుభవాసనలు అని రెండు వచ్చాయి. ఈ ఈ రాసుల యొక్క భేదాన్ని గమనించినట్లయితే శుభాది వాసనలు, అశుభాది వాసనలు, ఇవి రెండు అవుతాయి. అంచేత ఈ శుభ అశుభ భేదాల్ని అనుసరించి, అంటే ఏంటి? శుభవాసనలను గ్రహించటానికి, అశుభవాసనలని విడిచిపెట్టడానికి ఏదైతే కావాలో ఆ ఎక్సర్సైజులు ఇగో ఈ అధ్యాయంలో మనం చెబుతాం. ఇందులో మొదట ఒక 3 శ్లోకాల చేత దైవీ సంపత్తి చెబుతాడు. దైవీ సంపత్తి 3 శ్లోకాల్లో చెప్పాడు అంటే ఇవి మనకి అనుష్ఠించదగ్గవి. ముందు అభ్యాసం చేయాలి, దాన్ని స్థిరపరుచుకునేందుకు అనుష్ఠానం చేయాలి, అవి స్థిరపడిన తర్వాత పోకుండా ఉండేందుకు గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అభయం అంటే శాస్త్రము ఏదైతే చెప్పిందో, శాస్త్రం మనకి చాలా చెప్తుంది కదా ఒక విషయం. ఈ శాస్త్రముతో చెప్పబడినటువంటి సారవంతమైన, అర్థవంతమైనటువంటి నిశ్చిత జ్ఞానము కలగటం చేత దాన్ని మనం ఎటువంటి సంశయాలు లేకుండా అనుష్ఠిస్తాం. ఇగో అలా అనుష్ఠించటాన్ని అభయం అన్నాడు. లేదా పరిగ్రహము అంటే ఇతరుల దగ్గర నుంచి స్వీకరించడం, దానితో ఇతరులతో అనుసంధానమై ఉండటం, ఇతరులతో లంపటము కలిగి ఉండటం. ఇగో ఇలాంటిది సర్వ పరిగ్రహములను విడిచిపెట్టి నేనొక్కడనే, ఏమండి, నేనొక్కడినే ఏ సంబంధము ఈ ప్రపంచముతో లేకుండా ఉండగలను, నాకు ఈ ప్రపంచంతో లేకపోతే భయము అనే మాట లేకుండా తాను ఒక్కడుగా ఏకాకిగా ఆనందంగా ఉండగలగటము అన్నది కూడా అభయము అని చెప్పచ్చు. తర్వాత ఏమిట? సత్వ సంశుద్ధి. సత్వ సంశుద్ధి అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి. అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే అంతఃకరణమునందు ఎటువంటి మలము అంటకుండా. ఏమండి, ఆధ్యాత్మిక బలం కానీ, ఆది భౌతిక బలం కానీ, ఆది దైవిక మలం కానీ ఏ మలాలు అంటకూడదండి. ఏ మలము అంటకపోతే నిర్మలము. అది అంతఃకరణ శుద్ధి. ఈ అంతఃకరణ శుద్ధి బాగా ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించి శుద్ధముగా చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమిటవుతుంది అంటే భగవత్ తత్వము మనకి స్ఫురించటానికి యోగ్యత కలుగు. యథాదర్శో మలేనచ అని ఎక్కడ వస్తుంది చూడండి భగవద్గీతలోనే. ఈ మకిలంతా పట్టి 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 ఉన్నట్లయితే ఈ అద్దానికి మన ఆత్మస్వరూపం దర్శనం కాదు. కనుక ఈ మలము తీసేస్తే, శుద్ధి చేస్తే అప్పుడు ఏమిటవుతుందిట అంటే భగవత్ తత్వము స్ఫురించేందుకు యోగ్యత సరుస్తుంది. దిగో దీన్ని సత్వ సంశుద్ధి. లేదండి, పరులను వంచడం, ఇతరులని మాయలో ప్రలోభంలో పడేయటం, అబద్ధాలు చెప్పటం, ఇలాంటి వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టి వాటి యందు ప్రవర్తించకుండా ఉండటము సత్వ సంశుద్ధి అని కూడా చెప్పచ్చు.
అంటే ఏమైంది? వేరే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు నాకు వశులై ఉండాలి, వాడు నేను చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలి అని వశపరుచుకోవటానికి వంచన చేయటం, లేదా మనసులో ఒక విధంగా అనుకుని పైకి వేరే విధంగా వ్యవహరించటం మాయ. లేదా చూసే ఒకటి కనబడింది, దాన్ని వేరొక విధంగా పలకటం అబద్ధము, అనృతము. ఋతము కానిది అనృతము. అంటే మనకి కనపడేది ఒకటి, దర్శించినది ఒకటి, చెప్పేది ఒకటి. ఏది చూసామో అదే చెప్పాలి, కానీ ఏది చూసామో అది కాక అన్యంగా చెప్పడం అనృతం. ఇది జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి. శాస్త్రాధారముగా ఆత్మతత్వము తెలుసుకొనుట, దాన్ని జ్ఞానము అంటాడు. ఇగో అలా తెలుసుకున్న ఆ జ్ఞానము వల్ల కలిగినటువంటి ఏది శాస్త్రము వల్ల కలిగినటువంటి జన్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏకాగ్ర చిత్తముతో ఏకాగ్ర చిత్తముతో ఏం చెయ్యాలట? ఓహో అని అనుకుని పక్కన పెట్టడం కాదుటండి. ఏకాగ్ర చిత్తముతో తన అనుభవమునకు తెచ్చుకొనుట యోగము, జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి. ఇలాంటి జ్ఞాన యోగాల్లో సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఉండటమే జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటారు. అంటే శాస్త్రము చెప్పినటువంటి ఆత్మతత్వమును తెలుసుకొని ఆ తెలిసిన జ్ఞానమును సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఆ స్థితిలో ఉండటము. యోగ దర్శనలో చెబుతాడు ఇవన్నీ. అది జారిపోతేనో అంటే దాన్ని వ్యుత్థాన స్థితి అంటాడు. అంటే బయటపడిపోవటం ఆ స్థితి నుంచి. ఆ సాధకుడు సర్వకాల సర్వావస్థల జ్ఞాన స్థితిలో లేకుండా దానిలోంచి బయటపడి మళ్ళీ లౌకికంలో పడితే దాన్ని వ్యుత్థానము అంటాడు. ఇవి ఇగో ఇట్లా చెప్పిన ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా సాధకుడికి దైవీ సంపత్తికి సంబంధించిన లక్షణాలు. ఇవాళ ఆవులింతలు దూడలింతలు చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఎందుకో. ఉమ్. ఇవన్నీ దైవీ సంపత్తికి సంబంధించిన లక్షణాలు. ఇవి ఈ లక్షణాలు అలవరుచుకుంటే ఏమిటవుతాయట అంటే సర్వభూతములకు అభయము లభిస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా ఏం చేయాలి వీడు? సర్వభూతములకు అభయమునిస్తాను అని సంకల్పించి ఆ ప్రతిజ్ఞని పాలించటం కూడా అభయము అంటారు. అంటే మన వల్ల ఇతరులకు ఎటువంటి హాని జరగకూడదు. సర్వభూతముల ఎడల మనని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నామో అలాగే ఇతర జీవులని, ఇతరమైన సర్వ ప్రపంచాన్ని దర్శించటం. ఇది ఎవరి లక్షణం? పరమహంసల లక్షణం అన్నమాట. పరమహంసలకి చెప్పినటువంటి ధర్మాల్లో ఇది ఒక ధర్మం. అంటే పరమహంస ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో అభయము అన్నది ఒకటి. ఈ ఒకటి చెప్పడం ద్వారా పరమహంసల ధర్మములైన ఇతర ధర్మములను కూడా ఇక్కడ స్మరించుకోవాలి అని తాత్పర్యం. తర్వాత శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసల చేత ఏం చేయాలి? శ్రవణము మననము నిధిధ్యాసల చేత సంశయానికి తావు లేకుండా విపరీతమైన భావన రూపములను తొలగించుకొని, విపరీత భావన రూపాలైతే ఏమిటవుతాయి? కూడనివి, అంటే మలము. అంటే సంశయ అభావముతో విపరీత భావన రూపమైన మలములను తొలగించుకొని అంతఃకరణని శుద్ధి చేసుకొనుట సత్వ సంశుద్ధి. అట్లా అని ఆత్మ సాక్షాత్కారము కలుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమిటవుతుంది? ఈ జ్ఞానము చేత వాడి మనసు లయమైపోతుంది.
మనసుకి లయం ఎప్పుడైతే అయిందో, మనసే కదండి ఇవన్నీ వాసనలు మోసుకొచ్చేది, వాసనా క్షయము వైపుకి ప్రయాణం చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే వాసనా క్షయము వైపుకి అనుకూలంగా మన ప్రయత్నం సాగుతుందో, ఇగో ఈ సాగే ఈ ప్రక్రియని యోగము అంటారు. ఇలాంటి ఈ జ్ఞానము యోగముతో కూడి ఉన్నటువంటి సంసారి మిగతా వాళ్ళకన్నా విలక్షణుడు. మిగతా జీవులందరికన్నా, ఇతర ప్రపంచము కన్నా కూడా తాను విలక్షణుడైనటువంటి వాడు అవుతాడు. వాడు ఏ స్థితిలో ఉంటాడు అప్పుడు? జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉంటాడు. ఇగో ఆ అవస్థని, ఆ లక్షణాన్ని, అంటే ఏంటన్నమాట, తాను ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా, అంటే పరమహంస ధర్మాల్ని పాటిస్తూ, శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసల చేత సంశయ రహితుడై, విపరీత భావనలు కలిగి అనేటటువంటి మల లేపనం చేసుకోకుండా అది తొలగించుకుని అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది పురుష ప్రయత్నము చేత యోగ సాధనలో ఇలాంటి జ్ఞాన యోగములో చరించేటటువంటి ఆ జీవి, ఆ సంసారి ఇతరుల కంటే భిన్నముగా, విలక్షణముగా ఉండి జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉంటాడు. అందుకని ఆ జీవన్ముక్త స్థితికే జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి అని చెప్పారు. ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు దీని వల్ల జరిగేది ఏమిటి? ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈ స్థితి అంటే ఏమిటి అంటే, నెట్ రిజల్ట్ ఏం చెప్తావయ్యా అంటే, దీన్నే దైవీ సంపత్తి అంటారయ్యా అన్నాడు. ఏమండి, ఇప్పుడు భగవద్భక్తి లేకపోతే అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుందా? జరగదు. కనుక భగవద్భక్తి కలిగిన వాడికి అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. భగవద్భక్తి కలగడానికి ఏం కావాలి అంటే, సత్వ సంశుద్ధి అని చెప్పడం ద్వారా భగవద్భక్తిని కూడా ముందు మనకి చెప్పినట్టయింది. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఈ భగవద్భక్తి దగ్గర ఆగినట్లయితే, వాడు సాధకుడు జ్ఞాని అయినట్లయితే, ఏమండి, అంటే సుఖ దుఃఖ మోహాల్లో చిక్కుకోకుండా ఉన్నటువంటి ఏదైతే సన్యాసి లక్షణములు చెప్పారో, అంటే జ్ఞాన బుద్ధి చెప్పారో, సాంఖ్య బుద్ధి చెప్పారో, అవన్నీ ఉన్నవాడిని ఓ పక్కకు పెట్టండి. అవి లేని వాడికి అందులోకి వెళ్ళటానికి ఒక బుద్ధి చెప్పాడు. దాని పేరు యోగ బుద్ధి. 2వ అధ్యాయంలోని 3వ అధ్యాయం ఇక వరుసగా చెప్పుకొచ్చారుగా. ఈ మొత్తం పుస్తకంలో ఆయన రెండే చెప్పాడండి. రెండే మనకి లక్ష్యాలు. అరే నువ్వు ఎక్కడికి వస్తావు అబ్బాయి? నాది సాంఖ్య బుద్ధి క్వాలిటీలో ఉన్నానండి. పో అక్కడ పోయి నుంచో లైన్లో. ఇది రాలేదండి ఇంకా. ఇక్కడే నుంచో. ఇక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఇగో ఈ బ్రిడ్జి మీద నుంచి దాటిట్రా అని చెప్పాడు. కనుక ఏం చెప్పినా, ఏం చదివినా ఇది ఈ రెండిట్లో దేనికి లింక్ అవుతోంది అని ఒక చిన్న ఎనాలిసిస్ తో మనం చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాడండి అంటే, భగవత్ భక్తితో స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే యోగ బుద్ధికి కావలసిన క్వాలిటీస్ చెబుతున్నాడు. ఏమండి, కనుక ముందు భగవద్భక్తి. ఈ భగవద్భక్తి వల్ల ఏమిటవుతోంది? సత్వ సంశుద్ధి చేకూరు. సత్వశుద్ధి చేకూరటం ద్వారా ఏం జరుగుతోంది? అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది. కనుక భగవద్భక్తి లేకపోతే అంతఃకరణ శుద్ధి ఉండదు. అంతఃకరణ శుద్ధి ఉంటే గాని సత్వ సంపత్తి రాదు. సత్వ సంపత్తి రావాలంటే భగవద్భక్తి ఉండి తీరాలి అని చెప్పాడు. అంచేత ఇది అతి శ్రేష్టమైనది. ఏమండి, అయిపోయింది. ఇట్లా పరమహంసలకి ఫలభూతమైనటువంటి దైవీ సంపత్తిని చెప్పి
ఇవి పరమహంసల క్వాలిటీస్ చెప్పాడు. ఇక వాళ్ళకన్నా కొంచెం తక్కువ వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటారుగా, నాలాంటి వాళ్ళు నాకన్నా పై వాళ్ళు సాధకులు, అంటే గృహస్థాదుల యొక్క గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ లంపటంలో ఉంటూ ఉంటూ కూడా సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు. ఈ సాధనభూతమైన దైవీ సంపత్తు గురించి మళ్ళీ చెబుతున్నాడు. ఇక్కడే గమనించాం కదా, ఒకటి జ్ఞాననిష్టకి సాంఖ్య బుద్ధికి చెప్పాడు, సాంఖ్య బుద్ధి లక్షణాలు చెప్పాడు, యోగ బుద్ధి లక్షణాలు కూడా చెబుతున్నాడు. వీళ్ళకి ఏం చెప్పాడు? దానం. దానం ఏవేవైతే భోగ్యములైన వస్తువులున్నాయో, అన్న వస్త్రాదులు అన్నమాట, ఇవి వీటిని ఇతరులకి దానము చేయుట. అన్నీ నావే, నాదే, నాకే అనే లేకుండా ఈ నాది 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 నాకే అనేటటువంటిది విడిచిపెట్టి ఇతరులకు చేకూర్చటము. ఇది కూడా శక్తి అనుసారముగా చెయ్యాలి. శక్తి లేనంత దాన్ని నెత్తినేసుకోక్కర్లేదు, శక్తి ఉండి దాచుకో. కనుక శక్తి అనుసారముగా శాస్త్రోక్తమైన పద్ధతిలో, ఏమండి, ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి పడితే వాడికి కాదు, సత్పాత్రముల యందు వినియోగం చేయాలి. సత్పాత్ర దానమే దానము కనుక దానం చెప్పాడు. తర్వాత ఏం చెప్పాడు? దమః. దమః అంటే బాహ్యేంద్రియములను నిగ్రహించుట. ఏమండి, ఇంకా బాహ్యేంద్రియములను నియంత్రించుట అన్నది దమము. అట్లాగే ఏవైతే ఇంకా ఇతరత్ర విడిచిపెట్టాల్సిన ఉన్నాయో అవి కూడా విడిచిపెట్టాలి. అట్లాగే యజ్ఞశ్చ, యజ్ఞంలో మళ్ళీ రెండు రకాలండి, శ్రౌత యజ్ఞాలు, స్మార్త యజ్ఞాలు అని రెండు ఉన్నాయి. శ్రౌత యజ్ఞాలంటే అగ్నిష్టోమాదులు, ఇవన్నీ వగైరా. ఈ దర్శ పూర్ణమాసాదులు ఇవన్నీ కూడాను శ్రౌత యజ్ఞాలు. తర్వాత స్మార్త యజ్ఞం దగ్గరికి వస్తే దైవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞము అని మళ్ళీ ఉన్నాయి. అంటే పంచయజ్ఞాలు అని. యజ్ఞస్థలో పంచయజ్ఞాలు. బ్రహ్మయజ్ఞం, స్వాధ్యాయము అనే శబ్దంతో బ్రహ్మయజ్ఞం. కనుక యజ్ఞస్థ అంటే శ్రౌత యజ్ఞాలు. స్మార్తల్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు ఏమిటి? దేవ, పితృ, భూత, మనుష్య యజ్ఞాలు. స్వాధ్యాయం అని చెప్పి ఇంకో మాట చెప్పాడు కాబట్టి బ్రహ్మయజ్ఞం అందులో ఉంది. వీటన్నిటినీ కూడా వీటన్నిటినీ కూడా అనుసంధానం చేస్తుంది. అంటే ఒక గృహస్థుకి దైవీ సంపదలు ఏమిట్రా నాయన అని అడిగితే దానము, దమము, యజ్ఞం, స్వాధ్యాయం. దాన, దమ, యజ్ఞ, స్వాధ్యాయం. వీటి వల్ల జరిగేది ఏమిటి అంటే అదృష్ట సంపాదన. అదృష్ట సంపాదన అంటే ఏం లేదండి, కనపడనేది సాధించుట. అదేమిటి? పుణ్య విశేషం. ఏమండి, అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ స్వాధ్యాయము అంటే ఈ పంచయజ్ఞాలు కూడా అయిన తర్వాత తపహ. తపస్సు ఎట్లా ఉంటుంది మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ మూడు విధాల తపస్సు. ఏమిటవి?
కాయిక తపస్సు, వాచిక తపస్సు, మానసిక తపస్సు అని తపస్సు 3 రకాలు. ఇది ఇది ఎవరికి లక్షణము? ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ఫస్ట్ చూడండి. ఈ ఒక్క శ్లోకమే మనం మాట్లాడుకుంటాం. రెండో శ్లోకంలో ఇంకా పోలే. మొదటి పూర్వార్ధ శ్లోక పూర్వార్ధం అంతా సన్యాసుల గురించి చెప్పారు. ఏమండి? ఈ యజ్ఞోదానో తపశ్చైవ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ కూడాను గృహస్థాశ్రమానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం కదా. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఈ స్వాధ్యాయం వరకు ఎవరికి చెప్పారు అంటే గృహస్థుల గురించి చెప్పబడి. ఇక తపస్సు ఎలా చెయ్యాలి అంటే ఈ తపస్సులో ఏమున్నాయండి? దానాలు ఉన్నాయా? లేవండి. ధర్మాలు ఉన్నాయా? లేవండి. పక్కవాడికి భోజనం పెట్టమని ఉందా? లేదండి. కనుక తపహ అంటే కాయక వాచిక మానసిక తపస్సులు. ఇవి ఎవరికి? వానప్రస్థులకు అసాధారణమైన ధర్మము. కనుక సన్యాసాశ్రమ ధర్మములుగా చెప్పబడినవి, గృహస్థాశ్ర ధర్మములుగా ఉండవి, వానప్రస్థాశ్రమ ధర్మకముగా చెప్పినటువంటి అసాధారణ ధర్మాలుగా చెప్పబడి ఇవి ఈ విధంగా ఈ 4 ఆశ్రమాల యొక్క అసాధారణ ధర్మాల్ని చెప్పారు. ఏమంటే మీరు అన్ని చెప్పారు బాగా, బ్రహ్మచర్యం మర్చిపోయారు అని అడగాలిగా. ఇప్పుడు యజ్ఞశ్చాలో స్మార్తం దగ్గర పితృజ్ఞభూత మనుష్య యజ్ఞాలు, పితృభూత మనుష్య యజ్ఞాలు చెప్పారు. స్వాధ్యాయము అని సపరేట్ చేసి చెప్పాడు. ఇది సపరేట్ గా చెప్పకపోయినా నష్టం లేదు, ఎందుకంటే అది యజ్ఞంలో భాగమై వచ్చేది. యజ్ఞానికి శ్రౌతము స్మార్తము అని 2 చెప్పినప్పుడు స్మార్త యజ్ఞాల్లో పంచభూత యజ్ఞాలు చెప్పేస్తాం, వచ్చేస్తాయి యజ్ఞశ్చ అన్నప్పుడు. కానీ స్వాధ్యాయాన్ని పక్కకి తీయడం ఎందుకంటే స్వాధ్యాయము అన్నది బ్రహ్మయజ్ఞము అన్నది ఈ 2 కూడా బ్రహ్మచర్యమున్నటువంటి సందర్భములు, అంటే బ్రహ్మచర్యాశ్రమం యొక్క ఆవశ్యకముగా అనుష్ఠించదగినటువంటి అసాధారణ ధర్మము. కనుక ఈ స్వాధ్యాయ రూపమైన బ్రహ్మయజ్ఞం ఏదైతే చెప్పాడో అది బ్రహ్మచారికి అసాధారణమైన యజ్ఞం కాబట్టి, అనుష్ఠించదగింది కాబట్టి, ధర్మము కాబట్టి బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థు, వానప్రస్థము, తురియాశ్రమం పరమహంసల గురించి ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా చెప్పాడు. అంటే వర్ణ చతుష్టయమునకు అసాధారణములైన ధర్మాల్ని చెప్పాడు. ఇది ఈ శ్లోకంలో ప్రధానంగా మనం గమనించదగ్గ విషయం. ఇంకేం మిగిలిపోయింది? తప ఆర్జవం. ఈ తపస్సు దగ్గరికి వచ్చేది మనం వానప్రస్థులుగా చెప్పాం కదా. ఈ విధంగా 4 ఆశ్రమాల వాళ్ళకి అసాధారణంగా వారి వారి లక్షణాలకు సంబంధించినటువంటి ధర్మాల్ని చెప్పి ఆర్జవం అంటే వక్రత లేకపోవుట, రుజువర్తనం. రుజువర్తనం అంటే ఏమిటి? శ్రద్ధాళువులు, ఈ శ్రద్ధాళు లక్షణము అన్ని ఆశ్రమాలకి వర్తిస్తుంది. ఇట్లా దైవీ సంపత్తు విషయంలో ఇక్కడ చెప్పాడు. ఇది మొదటి శ్లోకము. ఈ మొదటి శ్లోకంలో ఇంత ఇమిడిచాడు పరమాత్మ. అభయం సత్వ సంశుద్ధి, శుద్ధి, జ్ఞానం, యోగ వ్యవస్థితి, దానందమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం.
ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత రెండవ శ్లోకంలో అహింసా సత్యం అక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం. అహింస, అహింస, అహింసనం, అహింసనం. ప్రాణినాం పీడావర్ ప్రాణినాం పీడావర్జనం సత్యం అప్రియానృత వర్జితం యథాభూతార్థవచనం అక్రోధ పరైః అక్రోధ పరైః అకృష్టస్య అభిహతస్య వా ప్రాప్తస్య క్రోధస్య ఉపశమనం త్యాగః సన్యాసః పూర్వం దానస్య ఉక్తత్వాత్ శాంతిః అంతఃకరణస్య ఉపశమః అపైశునం అపిశునత పరస్మై పరంధ్ర పరరంధ్ర ప్రకటీకరణం పిశునత తదభావః అపైశునం దయా కృపా భూతేషు దుఃఖితేషు అలోలుప్త్వం ఇంద్రియాణం విషయ సంవిధౌ అవిక్రియా మార్దవం మృదుత అక్రౌర్యం హ్రీః లజ్జ అచాపలం అసతి ప్రయోజనే వాక్పాణిపాదాదీనాం అవ్యాపారయితృత్వం. అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగశ్చాంతి రపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం. ఇంకా ప్రాణులనికి అంటే మనము తప్ప ఇతర ప్రాణులు పీడను కలగ చేయకపో, అప్రియము అనృతము లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడడం, క్రోధము యొక్క ఉపశమనం, త్యాగ. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాక దానం గురించి, అదే ఇక్కడ త్యాగం అంటే. త్యాగము అంటే సన్యాసము, అంతఃకరణము యొక్క ఉపశమము, ఇతరుల కొరకు ఇతరుల యందు వారి తప్పులను ప్రకటించటము అనే ఒక లక్షణం ఉంది. ఇగో దీన్ని పైశునము అంటాడు. అలాంటి పైశునత్వం లేకపో. తర్వాత దుఃఖముతో కూడి భూతముల యందు కృప, ఏమండి ఈ ఇంద్రియములు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ ఇంద్రియముల యొక్క విషయములు ఇంద్రియములు విషయములతో కూడి ఉన్నప్పుడు దాని మీద మన మనసు పోకుండా ఉండడం, ఇది విక్రియ. అంటే మార్పు చెందకుండా ఉండటం. అంటే ఏమిటనమాట? ఏది చూస్తే అది నాకు కావాలి అని కోరుకోకపోవడం. మార్దవం అంటే క్రూరత్వము లేకపోవడం. సిగ్గు, హ్రీహి అంటే సిగ్గు, లజ్జ. తర్వాత అచాపలం అసతి ప్రయోజనే వాక్పాణిపాదాదీనా అవ్యాపారత్వ ఇత్వం. అంటే ప్రయోజనము లేనప్పుడు ఎందుకు ఉపయోగం అంటే మనకి మన సాధనకి అడ్డు లేకుండా ఉండే చేసే చేష్టలకు మాత్రమే ప్రయోజనం.
అలాంటి ప్రయోజనం లేనప్పుడు వాక్పాణిపాదాదులకు వ్యాపారము లేకుండా అంటే ఒక చోట నిశ్చలంగా కూర్చొనుట అని మనకి చెబుతున్నారు. అంటే ప్రాణి వృత్తి భేదము, దీన్ని హింస అంటాం. దానికి మనం కారణం కాకూడదు, అంటే అహింస. ఏదైతే అనర్థముతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు ఉన్నాయో, అనర్థము అంటే అర్ధరహితమైనవి, అంటే మన మనసులో సంకల్పించినవి కాకుండా బయటికి చెప్పేవి, ఇవి కాకుండా యథార్థభూతార్థము, మనసులో ఏదనుకున్నామో పైకి అదనడం, ఇది సత్యం. ఇక బయటి వాడిని దూషించటం, బయట వాళ్ళు మనని దూషించిన కాదండి కొట్టిన, అలాంటి సందర్భం ఒకవేళ వస్తే అప్పుడు మనకి వెంటనే క్రోధము తత్కాలమునందే ఉపశమించేటట్టు అక్రోధం. సరే, త్యాగం అంటే సన్యాసం. దమము అంటే శాంతి, అంటే అంతఃకరణ ఉపశమనం. ఏమండి, ఒకడి గురించి వాడు లేని సందర్భంలో, అంటే వాడు వెనకాల అన్నమాట, ఒక వ్యక్తి వెనకాల, ఆ వెనక ఎవడైతే మన దగ్గర ప్రత్యక్షముగా లేడో పరోక్షంగా ఎక్కడో ఉన్నాడో వాడి గురించి, వాడి దోషాల్ని ఏకరువు పెడతావే, అబ్బా మొన్న వెళ్ళామండి వాడు దుంపదే, ఇట్లుంటుంది మనకు. ఇగో ఈ పరదోషము వాచాగా చెప్పడం కానీ, ఎక్కడ వాడి పరోక్షంలో, వాడి లేని స్థితిలో, దీన్ని పైశూన్యము అంటారు. ఇది లేకపోవడం. తర్వాత ఇతరులు దుఃఖపడుతున్నప్పుడు మన మనసులో కలిగేటటువంటి ప్రేమ భావం ఏదైతే ఉందో అది దయ. ఏమండి, అలోలుపత్వం అంటే ఏది కనపడితే, ఇంద్రియాలకి ఏది కనపడితే అది. నాకు పుస్తకం కనపడింది, కొంతమంది మనం గమనించవచ్చు. ఎక్కడికో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను నేను, అక్కడ నాకేదో మంచి పుస్తకం కనపడింది, అబ్బా ఈ పుస్తకం ఎక్కడ కొన్నారండి, బాగుంది, నాకు ఇచ్చేయకూడదు, మీరు కూడా కొనుక్కోండి అంటా నేను. అంటే ఈ ఇంద్రియము ఆ విషయాన్ని సన్నిహితంగానే వికారం చెందింది, అది పొందేసేయాలి. లేదు, అడగలేదండి, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము, ఆయనకి నాకు ఒకే రకమైన జీతం వస్తుంది, కానీ చూడండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎట్లాంటి ఇది పెట్టారో అని ఏవో అక్కడ ఉన్నటువంటి విశేషాలు చూసి మనం అర్జెంటుగా ముందు వాటిని పొందేయాలి. అంటే మన మనసు వికారం అయిపోయింది అక్కడ. ఎవరు ఆ? ఎవరు ఏదండి? సార్, క్షమించాలి మిమ్మల్ని సార్. సారీ. ఓకే, ఇలా విషయముల దగ్గరికి ఇంద్రియాలు చేరినప్పుడు వికారం పొందకుండటం. మార్దవం అంటే క్రూరత్వం లేకపోవడం, మృదుత్వం కలిగి ఉండటం. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర వాడు చదువుకుంటున్నాడు అనుకోండి, వాడు ఏదో తప్పు చెప్పాడు చేస్తే వాడిని తిట్టకూడదు అని చెప్పడం అనుకోండి, ప్రేమగా అది కాదురా నాయన అని సమాధానం చెప్పమంటాడు. హ్రీహి, ఏమండి, సిగ్గుపడటం. దేనికి సిగ్గుపడాలండి? దేనికి సిగ్గుపడాలి అసలు అంటే, ఏదైనా చేయకూడనిది చేయటానికి ప్రవర్తించేటప్పుడు చెప్పయ్యా. ఆ, ఇప్పుడు ఏదైనా చేయకూడనిది చేసే ముందు అది చెయ్యకుండా మనని ఆపటానికి పడేది సిగ్గు. హలో, చెప్పు, నువ్వే చెప్పాలి, ఏదో చెప్తున్నావు.
ఇక అచాపలం అంటే ఏ అవసరము లేకపోయినా ఈ కరచరణాది అవయవాలన్నిటికీ ఏదో ఒక వ్యాపారం, ఏం లేకపోతే ఇట కొట్టడం, ఏం లేకపోతే ఏదో సొల్లు వాగటం, ఏం లేకపోయినా అటు ఇటు తిరగడం, ఇట్లా వాక్పాణి పాదపాయూపస్థలకి ప్రయోజనం లేకున్నా ఏదో ఒక వ్యవహారం చేస్తూ ఉండకపోవటం అన్నది ఆర్జవం. ఆర్జవం అంటే అహింస, సత్యం, అక్రోధం, త్యాగం, శాంతి, అపైశునం, భూతదయ, అలోలుపత్వము, మార్దవము, లజ్జ, అచాపలము, ఆర్జవము 12 చెప్పాడండి. ఒక్కటి కూడా లేదు. ఇవన్నీ ఏమండి ఒక్కటి కూడా లేదు. ఏం మొహమాట. అందుకేనా ముందు ఏమి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి, లేనివి సాధించడం అన్నా చేయాలి, లేకపోతే వదిలించుకోవాల్సిన వదిలించుకునే ప్రయత్నం అన్నా చేయాలి అనే ప్రయత్నం. ఇవన్నీ అసాధారణ ధర్మములు అని చెప్పాడు. ఈ 12 గురించి ఇంకా ఏమైనా మనకు ఉన్నాయా, ఇంకా ఏమైనా చెబుతాడో లిస్టు చూసి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి ఇవన్నీ మన కష్టాలండి, వింటం వరకు బాగుంటాయి అనుకుని ముందుకు సాగిపోవడం ఏదో చేద్దాం, తర్వాత సంగతి తర్వాత. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకో. బాగా చెప్పాడండి కృష్ణుడు, సమస్య లేదు. కష్టం అనుకోరండి, ఇవన్నీ అయ్యే పనులు కావు. ఇవన్నీ చెప్పడం వరకు బాగుండగా అయ్యే పనులు కావండి అని ఫైనల్ గా కృష్ణుడి మీద ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి మళ్ళీ మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉంటామే. ఆయన కాలంలో నడిచింది కానీ ఈ కలికాలంలో అవన్నీ చేయలేమంటారు. అదే అదొకటి ఇంకో మాట. వాళ్ళ కాలంలో నడిచిందండి, ఈ కాలంలో అవన్నీ నడవండి. ఇప్పుడు అన్ని మారిపోయినాయి, అలా కుదరదని చెప్పేది. ఏదో ఒకటి ప్రయత్నం మరి చేయకుండా మనకి ఇప్పుడు అనేక రకాలైన సాకులు అంతే. మనకిప్పుడు మన కాలంలోనే మహాపురుషులు ఉన్నారు. చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి వారు ఉన్నారు. మరి ఆయన ఈ కాలం వాడు కాదా? రమణ మహర్షి ఈ కాలం వాడు కాదా? చెప్పండి. ఇట్లా ఎంతమంది పేర్లు చెప్పుకుంటూ పోతే బోలెడు పేర్లు ఉన్నాయి మనకు కనపడుతూ, మన కళ్ళు ఎదురకుండా వాళ్ళని దర్శించాం మనం. కొంతమంది అదృష్టవంతులు దర్శించారు, కొంతమంది అదృష్టవంతులు వాళ్ళ గురించి విన్నారు. మరి అంచేత అసంభవం అన్నది ఏం లేదు. మనకి ఇష్టం లేకపోవటము ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసంభవము. కనీసం ప్రయత్నం చేయొచ్చుగా. ఏమో చూద్దాం వాడు ఏం చేస్తాడు. పెట్టుకున్నాక డాక్టర్ కృష్ణ ఎండి. దాంట్లో రుచి వస్తుందండి. ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఎంతో కొంత కనిపిస్తే ఫలితం వస్తుంది. ముందే వదిలేసాం అనుకోండి అధమాధికారంలో అవుతాం. ఏదో పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు, యత్నే కురితే నా సిద్ధ్యతి గోత్ర దోష అనేది అంటూ ఉంటారు. చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇవాళకి ఆపుకుందాం. 12 చెప్పాడు కదా, అట్టి పెట్టుకుందాం వీటిని. సత్సంగం